بکواس ہے بکواس۔ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں کیا کروں؟ بائبل کو نگل لوں؟ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں۔ اسی یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام گلفام سلیل ہے اور میں تقابل ادیان کا ایک طالب علم ہوں۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ اپنا نام کیا بتایا آپ نے؟ گلفام سلیل۔ آپ کا ریلیجن کیا ہے؟ مسیحی ہوں میں۔ کرسچن؟ یس جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے بقول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، میرا سوال یہ ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی تو ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 1۔ تھینک یو۔ میں ایک ہی سوال آپ کو الاؤ کروں گا، اور میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مہمان ہیں، اگر وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں تو آپ پلیز انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا۔ اگر ان کو آپ سے کوئی پوچھنا ہوگا تو تب آپ جواب دیجیے گا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ انٹرجیکٹ نہیں کیجیے گا۔ ایٹ اے ٹائم آئی ول الاؤ اونلی ون کوشچن۔ تھینک یو۔ بھائی صاحب کا سوال ہے، بھائی صاحب کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت نہیں ہوئی، ان کے جگہ پہ کسی اور کو سولی پہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ کسی اور کو لٹکایا گیا تھا۔ یہ آپ کا وہم ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157، وہ کہتے ہیں یہود لوگ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے۔ وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا، ولکن شبیہ لہم، جو بھی اس سے ڈفر کرتے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے کہ نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، جو بھی اس سے اختلاف کرتے ولکن شبیہ لہم، وہ غلط ہے۔ وما قتلوا یقینا، ان کو شورلی قتل نہیں۔ ابھی لوگ کہتے گا ایکس ہوا، وائی ہوا، زی ہوا۔ قرآن کی آیت کلیئر ہے، کیا نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ لیکن کچھ مفسرین ہاں گاسپل آف بارناباس پڑھتے ہیں، گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ جوڈاس کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اللہ عالم، ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ تو جو لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں، جب اللہ نے کہا ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے، میں کیوں میرا ٹائم ویسٹ کروں؟ کیا ہوا؟ اللہ نے صاف کہا گیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ولکن شبیہ لہم۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ نے اپنی تحقیق میں یہ ہوا ہے گا وہ ہوا ہے گا، اللہ نے کہا نہیں کیا گیا، نہیں کیا۔ ان کے جگہ کس کو لگا یہ باقی آپ کو کرسچن کتابوں میں ملیں گے، اور کچھ مسلمان کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے، بٹ کوئی مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ولکن شبیہ لہم، جو ڈفر کرتا ہے تو کیوں مجھے تحقیق کر کے ملے گا کیا مجھے؟ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہے، عیسائی کی کتابوں میں۔ اور کیونکہ گاسپل آف بارناباس میں کئی چیز قرآن سے ملتی ہے، اس کے اوپر لوگ نے کتاب لکھے۔ میں گاسپل آف بارناباس پڑھا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں ٹائم مت ویسٹ کرو۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں یہود نصارہ آپ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود نصارہ بولتے تم مسلمان نماز پڑھو، حج کے لیے جاؤ، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، کبھی بھی جنت میں نہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بکواس ہے بکواس،
कुल हाथु बुरहानकुम, आपका सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये यहूद और नसारा कहेंगे कि आप लोग जन्नत में जाएंगे ही नहीं जब तक आप यहूद और नसारा ना बने। तो अल्लाह ताला फरमाते तिल का अमानी जो हम, ये बकवास है, बकवास। कुल कहो हाथु बुरहानकुम, अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, और अगर आप सच्चे हैं। तो क्रिश्चियन कहते हैं हमारा बुरहान क्या है? माई बाइबल सेज दिस, माई बाइबल सेज दैट, माई बाइबल सेज दिस, माई बाइबल सेज दैट। तो मैं क्या करूं? बाइबल को निगल लूं? अगर कोई शनाख्ती कार्ड दिखाता है, हम चेक करते हैं भाई क्या लिखा है। कोई गॉस्पेल ऑफ बारनबास बहुत कम लोग दिखाते, अक्सर क्रिश्चियन कहते बाइबल। तो मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास की स्टडी करूंगा तो पहला बहस करने पड़ेगा आपका बुरहान क्या है। ईसाई कहते हैं हमारा बुरहान बाइबल है, नॉट गॉस्पेल ऑफ बारनबास। तो तहकीक करना अच्छी बात है, कर सकते, पर फायदा बहुत कम है। जब मैं उनके बाइबल से साबित कर सकता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को सीढ़ी पे चढ़ाया नहीं गया था, तो मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास पे क्यों जाऊं? बराबर ना? अरे भाई, अरे सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल दो में मेरा जवाब भी कंप्लीट हो गया। आपको सवाल मुख्तसर का करना चाहिए, मेरा जवाब कंप्लीट हुआ, फिर आप बोलते मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। आप लाइन के पीछे जाओ, वक्त मिलेगा तो आप पूछ सकेंगे सवाल। आप समझे ना? तो कई उलमा है, कई किताबें, हजारों किताबें इस पे लिखी गई, मैंने खुद पढ़ा हूं कई। तो इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उलमा ये कहते हैं कि जो उलमा कहते हैं कि जो उलमा कहते हैं कि चेहरे का फर्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए, और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। हमने कह चुका हूं कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती। तो इस मौजू पे इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ कई सालों से आता है, तो उसके ऊपर क्या बहस करेंगे हम? अब तिरमिज़ी हदीस कोट के तो मैं आपको 10 हदीस कोट कर सकता हूं, पूरी रात जाएंगी तो भी उसके ऊपर इख्तिलाफ है। शेख अलबानी की किताब है, शेख उतैमी की किताब है, बिन बाज की किताब है, कई उलमा की किताब है अपनी जगह पे। आपको लगता है चेहरे का नकाब फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैंने कब कहा कि मत करो? अब समझ रहे? जो लोग को लगता है कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाकी हिजाब तो करो। अपने खवातीन तो हिजाब ही नहीं करते, सर खुला रखते, सिर को ढकते नहीं। तो कम से कम इसको तो आप बोलते कि चेहरे का नकाब नहीं होगा तो आदमी और मर्द में फर्ज क्या है? यानी आप जानते ही नहीं शरिया को। आदमी के लिए फर्ज है नाफ से लेके घुटने तक के, औरत और आदमी में फर्ज नहीं, मतलब क्या? नौज़ुबिल्लाह, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या औरत सिर्फ अपने नाफ और घुटने को ढाकी से मिलेगा क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? यानी आपको बेसिक इल्म नहीं है। अगर चेहरे का नकाब नहीं रहेगा तो आदमी मर्द में फर्क नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? आदमी को सर ढकना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। कोई बोलते सुन्नत भी नहीं, ठीक है, उस पर बहस क्या करने का? ऊपर का शर्ट पहनना फर्ज नहीं है, पहन रहे, नहीं पहन तो कोई बोलने देता हराम है। नाफ से लेके घुटने तक फर्ज है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है मर्द और ऊपर उसका सीना दिखता है, जायज है, औरत थोड़ी कर सकती वो। तो अब कैसा बोलने कि औरत और मर्द में फर्क नहीं? अब क्या बात कर रही है बहन? इसीलिए हम मुसलमान को एक दूसरे पे एहतराम करना चाहिए। हम मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं। ये मैं ही सही हूं प्रॉब्लम है। तिरमिज़ी की हदीस कोट करेंगे, मैं बुखारी की करूंगा, सही मुस्लिम की करूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर समझते फर्ज है तो आप करो, कौन आपको रोक रहा है? और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि चेहरे का नकाब हराम है, ये तो कोई कह नहीं सकता है ना। तो आप करो, उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम इस इख्तिलाफ को ऐसे पैमाने पे ले जाए कि आपस में बहस करे, झगड़ा करे, कितने चीज है। इसीलिए हमें वी शुड नो हाउ टू अग्री
टू डिसएग्री, अग्री टू डिसएग्री। हम ये भी माने किस तरीके से इख्तिलाफ को हम आपस में अच्छे से सुलझाए, बनिस्बत झगड़ा करें उस पर।